नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। अथ द्वात्रिंशोऽध्याय श्रीमद्भागवतम् अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलयन्तश्च चित्रधाम् रुरुदुः सुस्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नारायण नमस्कृत्य हला नहीं ठीक है। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधाम् रुरुदुः सुस्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवानंकर रासविलास रासलीला जहा हो रास शब्दर नानाविध अर्थ आम कले मध्य जेपरि श्रीधर स्वामीपाद जे प्रथम टीकाकार श्रीमद् भागवतंकर से कौन कहले मंडलाकार नृत्य विशेष रास झील और पुओ मिशी हाथ धरा धरी है मंडलाकार नृत्य करवा नाचवाकू रास शब्द पश्चिम भारतीय अंचल गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान प्रभृति अंचल रास नृत्य कहती लोक प्रथा अनुसार बोली से निर्णय कर अंचल लोक मुखरे एटा शुणा जाए जे रास नृत्य ए प्रकार नाचती भगवान को गुणगान करी करी पुओ झील माने हाथ को हाथ धरा धरी है मंडलाकार नाच करवा को रास। किंतु शब्दार्थ दृष्टि आम जदि चिंता करवा आम आलोचना कर सारी रस आनंदर मूल उत्स आनंदर आभ्यंतरीण केंद्र जो बिंदुरु आनंद विकिरित हुए जमती आकाश रे गोटे सूर्यमंडल आम देखा पाए थालीपट भाया सेउटी देहरु केते आलोक विच्छुरित है केते दूर पर्यंत गति करे आलोक मध्य विकिरित हुए उत्ताप मध्य विकिरित हुए 10 कोटी माइल दूर रे थाइकरी मध्य आमे प्रचुर आलोक प्रचुर उत्ताप पाउछु जो उत्ताप सही पारुनु जो आलोक को चाहि पारुनु सूर्यमंडल एगुड़िक विकिरित होछि। ठीक तद्रूप एमती गोटे केंद्र बिंदु जो बिंदु प्रचुर आनंद चतुर्दिग को विच्छुरित होथुबो जे से आनंद सागर भितर जी पशिजीव से आनंद रे जुड़बुड़ हो आनंद चतुर्दिग को विकिरित होथुबा विच्छुरित होथुबा केंद्र स्थली को रस कह जाए। रस कहले जतुर प्रचुर आनंद विनिर्गत हुए चतुर्दिग को विच्छुरित होता है सूर्यमंडल रश्मि विच्छुरित हला भाया रस संबंधी
परमानंद संबंधी लीला को रासलीला बोली कहुଯାଇଛି एवं यह केवल भगवान ठारे संभव अन्य केही इभलिया आनंद उत्सर्ग करिपारिबनि। भगवान आनंदमय विग्रह होइथिबारु रसमय विग्रह होइथिबारु ताहांकर रसमय स्वरूपरु आनंद विकृत हुए। केतेक शास्त्र रे अति गभीरतम शास्त्र रे एमती धारणा सृष्टि हुए ताकू प्रकाश करा जायछि भलिया ढंगरे जे अनुभव हबो। ई जगत रे आमे जेते प्रकार आनंद उपलब्धि करूचे नाना जातीय आनंद आमे उपलब्धि करूचे। जदियो दुखमय संसार ये एवं भ्रमवशतः दुखटा आमको सुख भलिया बोध होउछि बोली आमे निर्णय करूछु सत, किंतु सुख बा आनंद बोली गोटे वस्तु तो आमे उपलब्धि करूछु एठी सेटा हमर भ्रम हो कि कौन हो गोटा को आ गोटे बोली आमे भाबी पारू, किंतु आनंद नामक किछिटा तो इठी आमे उपलब्धि करूछु। से आनंदटा जति नथांता ई संसार रे आमे बंची पारंते ना बंची पारंते नहीं। कारादंड भोग करुथुवा घोर दुख निर्यातना अंधकार भितर थिबा व्यक्ति मध्य परस्पर आलाप आलोचना करी किछिटा टिके आनंद भोग करते बोली बंची जाते। आनंदर यदि एकांत अभाव होइजिव ताहले गोटे जीवन बंची रही परिबनी। बरं विचार करिले से आनंद नामक कौन सी पदार्थटी ही जीव जगत को बंचई रखिछि। ए आनंद ही आशा बा वासना बोली गोटे भाव आम मनरे सृष्टि करुछि। यदि आनंद न थांता ताहले वासना न थांता। अवश्य से वासना रे में बंधा ही जाउछे। वासना ही बंधनर कारण बोली सकल शास्त्र कहिछन्ति एवं वासना ही दुखर कारण बोली बौद्ध धर्म ताकू संपूर्ण भाव में प्रमाणित करछन्ति। अवैदिक बौद्ध धर्म वेद को मानते, वेद को न मानले कौन होला, वेदर सार कथा को मानुछन्ति। वेद को मानु नाहंती बोली सिना आमे वेद फेद मानुनु मुहरे कहउछन्ति। मु बाप भाप को काहा को मानुनी, किंतु बापर पैसा रे आमे चलुचे बंचुचे खाउचे पिउचे पिंधुचे। जेमिति से भलिया बौद्ध धर्म वेद को न मानले कौन होला, वेदर सार जिनिस को नैछन्ति। से आनंद रही वासनार सृष्टि है, आशार सृष्टि है। परिणति कौन है से अलग कथा। ये जो आनंद चतुर्दिगरे व्यापक होकर रही एवं जीव मानू बंचई रखिबार जीवातु आनंद टिकक से आनंदटा कौठु आसुची। जेमिति सूर्य किरणटा आलोकटा सूर्यमंडल आसुची अंधकार को दूर करुची बोली आमे चली जाऊचे। नाई जदि घोर अंधकार भितर ही आम जीवन बीतु था आलो जदि मोटे न था कि कल बल कि अवस्था में होते। सूर्य किरण सूर्यमंडल आलोक आसी अंधकार को दूर करदे जमती आमर चली जाऊँ कौन से मते हाँ रातिर अंधार होला शुई पड़ा आउ थे तो सकाळू आलो हम शुई पड़े आउ 2 घंटा पर राति पाइज आशा फेर मु आलोकर संधान पाइबी आलोक को पाइबी एबे टिके अंधार होइछि सिना। तद्रूप आलोक आसी अंधकार को दूर कला भलिया आनंद आसी दुख को दूर करुची बोली किछिटा चैतन्य महाप्रभु एटा रूप गोस्वामी के कहिचंती। चिंता करो ना, तुम खाली आनंद संग्रह करो, दुख दूर करने को चेष्टा करो ना, दुख दूर करने को चेष्टा करो ना, आनंद संग्रह करने को चेष्टा करो। मुख्य विरुद्ध रे जेतबेले मुख्यटा आवश्यक नहीं तापे अଯଥା समय नष्ट कर दियोनी, साधना नष्ट कर दियोनी, शक्ति नष्ट कर दियोनी। मुख्य पे कौन दरकार हम मुख्य ना या मुख्यटा पर दुख को दूर करदेव। तो महाप्रभु से कहते आलोक आसिले
ଅନ୍ଧକାର ଆପଣି ପଳାଏ। ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଆପେ ପଳେଇବ। ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ପଳଉଛି, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ତ ଦୁଃଖ ଆପେ ପଳେଇବ। ମନୀଷୀଗଣ ଗଭୀରତମ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସଟା କୋଉଠି? ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏଠିକି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଲକରେ ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଗୋଲକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସେ ଗୋଲକର ରାସଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣାବତାର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ରାସ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଠି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବସିଛି, ଆମ ଘରେ ଟିଭିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦିଶିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁବେଳେ ବସିଛି, ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଟିକିଏ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆମ ଘରେ ଦୁଶିଲା ନୃତ୍ୟ କୌତୁକ। ତଦ୍ରୂପ ଗୋଲକରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ କୈଶୋର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ବାଳ ଲୀଳା, ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର, ବାଳ ତିନୋଟି ହିଁ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର, 3ଟି ସ୍ୱରୂପ, 3ଟି ଲୀଳା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏ ପଦଟି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଗୋଟିଏ ପଦ, ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ବିତିଯିବ। ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ପଦଟି, কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তি ত্রয় জ্ঞান যার আছে তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান। নাই এ পদটি মনে পড়ুছি টি? কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তি ত্রয় জ্ঞান, 3টি স্বরূপ 3টি শক্তি। ଏତିକି ଯାହା ଜାଣି ପକେଇଲା ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣି ପକେଇଲା। ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି, ତାର କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଭଲ ରୂପେ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ଜାଣିଛି। 3ଟି ସ୍ୱରୂପ ଆଉ 3ଟି ଶକ୍ତି। ଏତିକିରେ ସିନା ସେ କହିଦେଲେ ଅଧ ପଦୁଟିରେ ସ୍ୱରୂପତ୍ରୟ ଆଉ ଶକ୍ତିତ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱରୂପତ୍ରୟ ଆଉ ଶକ୍ତିତ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୁଝି ବସିବା, କେତେ ଜନ୍ମ ଆମର ବିତିଯିବ। ଏତିକି ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ, ଶକ୍ତିତ୍ରୟ ଥାଉ, ସେଟା ବଡ଼ ଜଟିଳ, ସ୍ୱରୂପତ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପତ୍ରୟ ହେଲା ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳଲୀଳା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳା। ତା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ କୈଶୋର ଲୀଳା। ବାଳ ଲୀଳାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳାରେ ହାସ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ, କୌତୁକ ରସ, କୈଶୋର ଲୀଳାରେ ଖାଲି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ବାଳଲୀଳାର ସହଯୋଗୀ ପିତା, ମାତା, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟା ସମସ୍ତେ, ଏମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳାର ସହଯୋଗୀ। ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳାର ସହଯୋଗୀ ଖାଲି ସଖା ଗଣ। କୈଶୋର ଲୀଳାର ସହଯୋଗୀ କେବଳ ଗୋପୀ ଗଣ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ, ଗୋପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଶ୍ରାଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ 16 ସହସ୍ର ଅନନ୍ତ
16 ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଗାର ଲୀଳା। 14 ବର୍ଷ 10 ମାସ ବୟସରୁ ଅଧିକା କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଗୋଲକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ବର୍ଷ 10 ମାସ ଭିତର ବୟସ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ଅଧିକା ବୟସର କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯାହା ପିଲାଦିନଟା ବାଳଲୀଳା କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳା କଲେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିକିରି ବଣ ଭିତରେ ବଛାଚାରଣ ରୂପେ, ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କୈଶୋର ଲୀଳା କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ, କିଶୋର କାଳୀନ ଲୀଳା। ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମର ତ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଏଥିରେ ଗଢ଼ା, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବଢ଼ିଛୁ। ବାଲ୍ୟ ଗଲା, ପୌଗଣ୍ଡ ଗଲା, କୈଶୋର ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଘରେ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ୟ, ତାପରେ ପୌଗଣ୍ଡ, ତାପରେ କୈଶୋର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଲକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଏକାବେଳକେ 3ଟା ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଗୋଲକରେ। କୋଉଠି ବାଳଲୀଳା ଚାଲିଛି, କୋଉଠି କୈଶୋର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, କୋଉଠି ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। 3ଟା ଆଗ ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ଆଖି ନେଇକିରି ଯିବ ସେଠିକି, ସେ ଆଖିଟା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହବ ଯେ? ସେ ଆଖିଟା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହବ? ଯେମିତି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର୍ଶନକାରୀ ଚକ୍ଷୁ, ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଏ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦ୍ରବ୍ୟଟା ନଥିଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦୁଷିବ। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଖଳଖଳ ହେଇ, ସେଟା ଦୁଷିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଅଛି। ସେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାମ୍ଫ ହେଇଗଲା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଷିବ। ବାମ୍ଫଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ମିଳେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦୁଷିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଗୁଡାକ ଉଠିକିରି ଉପରକୁ ଗଲା, କାହିଁ କୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଖି ଦେଖିବ। ଦ୍ରବ୍ୟଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଏ ଆଖିର ଏତିକି ଶକ୍ତି। ସେମିତି ତା ଉପରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଅଛି। ସାଧନାରେ ସେ ସବୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲନ୍ତି ସାଧକ ମାନେ। ଯେମିତି ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଚକ୍ଷୁରେ ତମେ କଣ ଦେଖିବ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କି ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆମର ଫେର ଗୁଣେ ସମୟ ଯିବ। ବଡ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ତମେ ଇ ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁ ନିଅ ତ, ମୁଁ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛି। ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷା, ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପ୍ରେମମୟ ଚକ୍ଷୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଲକର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଦରକାର ଭାବମୟ ଚକ୍ଷୁ। ଏଟା ଭାବମୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଲକର ଲୀଳା ଦୁଷିବ। ଏ ଯୋଉ ଭାବମୟ ଚକ୍ଷୁ, ଏ ଭାବମୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚକ୍ଷୁ 3 ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତର ଭାବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ପରିନିଷ୍ଠିତ, ଏଟା ଅଦଳ ବଦଳ ଆଉ କରିହେବନି। ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଲକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭୋଗୀ ବାଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ତାକୁ କୈଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି କି ପୌଗଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଷିବନି। ସେଇ ଗୋଲକରେ ସବୁଗୁଡାକ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୋଷିବନି। ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବୁଲିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବାଳକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ, ସେ ତାର ଭଜନ କରି 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 ସାଧନ କରି କରି ଚରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ତାର ନିଷ୍ଠାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପୌଗଣ୍ଡ ରୂପ ଉପରେ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଭାବଚକ୍ଷୁ, ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ପୈଗୁଣ୍ୟ ଲୀଳା ଭାବଚକ୍ଷୁ, ସେ ଯଦି ଗୋଲକକୁ ଯିବ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ 7-8 ବର୍ଷର ହିଁ ଦୋଷିବେ। 7-8 ବର୍ଷର ହିଁ ଦୋଷିବେ। ଆଉ ସେ ବାଳ ରୂପ ଦେଖିପାରିବନି କି ସେ ଗୋଲକରେ 3ଟା ଲୀଳା ଏକାବେଳେ ଚାଲିଛି। ତଦ୍ରୂପ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୈଶୋର ଲୀଳାରେ ପରିନିଷ୍ଠିତ, ତାର ଭାବଟା ହୃଦୟର କେବଳ କୈଶୋର ଲୀଳାର ଆସ୍ୱାଦନରେ ତା ଭାବ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ତାର ଚକ୍ଷୁଟା ଭାବଚକ୍ଷୁ ଯଦିଓ କୈଶୋର ଲୀଳାତ୍ମକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ
ଭାବ ତା ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୈଶୋର ଲୀଳା ସେ ଦେଖିବ। ଗୋଲକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଗୁଡା କଳନା କରି ହେବନି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର, ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସୂତ୍ର, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଗୋପାଳ ତାପିନୀ, ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ବୋଲେ ଅତି ଗହିରିଆ କଥା ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହଉଥାଏ, ସେମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଲକରେ ଏକାଠି ତିନିଟା ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତଟା କେତେ ଉପରୁ ଗୋଲକକୁ ଗଲାଣି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦୁଷିବନି ଗୋଲକରେ। ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବାତ୍ମକ ତାକୁ ସିଆ ହିଁ ଦୁଷିବ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବାତ୍ମକ ସେ ତା ହିଁ ଦୁଷିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା କିଛି ବିଚାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ୟା ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଦାହରଣଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ପଡୁନି। ମଣି ମାନେ ଯେମିତିକା ପୀତ, ନୀଳ, ରକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡାକ ମଣି। ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକରି ଯିବା, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର କାଚ ଯିଏ ଲଗେଇଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ନେଳିଆ ଦୁଷିବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଚ ଯିଏ ଲଗେଇଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ହଳଦିଆ ଦୁଷିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର କାଚ ଯିଏ ଲଗେଇଥିବ ତାକୁ ନାଲି ଦୁଷିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର କାଚ ଯିଏ ଆଖିରେ ଲଗେଇଥିବ ତାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଦୁଷିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଥିରୁ ଆମର ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାଟା, ରାସ ଲୀଳାଟା, କୈଶୋର ଲୀଳା, ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ରାସ ଲୀଳା, ଏଟା ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ, ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଗୋଲକରେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆନନ୍ଦ ଝରିକିରି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆନନ୍ଦ ଝରି ଯେମିତି 50-60 100ଟା ଗ୍ରହକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଆମେ 10-12ଟା ଗ୍ରହ ପାଇଛେ ନା ସନ୍ଧାନ, ଆଉ ଥିବ କିଏ କହିବ? ଆମେ ଯେତିକି ସନ୍ଧାନ ପାଇଛେ ସେତିକି ନା କଣ? ସେତିକି ହିଁ କି? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ଏକଥା ତ ନୁହେଁ। 50-60 ଗ୍ରହକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆଲୋକିତ କଲା ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସଲୀଳାଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗେଇ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଛି ବୋଲି ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭାଗବତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି। ପାପ ଗୁଡା କିଏ ଦୂର କରୁଛି? ପାପ ଗୁଡା କିଏ ଦୂର କରୁଛି? ଆମେ ଯେତିକି ପାପ କରୁଛୁ ଦିନକୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହିସାବ ରଖିକିରି ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ନୋଟରେ ଲେଖିକିରି ସକାଳଠୁ କଣ କଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ ପଚାରିବା କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହୃଦୟ କହିବ ଆପେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭିତରୁ କହିବେ କଣ କଣ ପାପ କଲେ। ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଟିପିକିରି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖାତା ସରିଯିବ, କାଗଜ ମିଳିବନି। ଜଣେ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କରୁଛେ, ମଶାଟେ ମାରିଲେ, ମାଛଟେ ମାରିଲେ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କାହାକୁ କଠୋର କଥା କହିଲେ, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିଲେ, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ଛୋଟକାଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ପାତକ ଆମେ କରୁଛେ। ଏ ପାତକ ଗୁଡାକର ଫଳ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ହଉନି। ପାପ ଏମିତି ଗଦା ହେଇଯାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପୃଥିବୀଟା ପୋତି ହେଇଯାନ୍ତା ପାପରେ। ଏ ତ ଫାଙ୍କା ଦୁଶ୍ଚି ଚାରିଆଡେ, ଗଛ ମାଛ ପାହାଡ ପର୍ବତ ପଥର ସବୁ ଦୁଶ୍ଚି, ସବୁଗୁଡା ପୋତି ହେଇଯାନ୍ତା ପାପରେ। ଏତିକି ପାତକ ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଜୀବମାନେ କରୁଛେ। ମଣିଷ ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାପ କରନ୍ତିନି। ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ପାପ କରେ ନା। କେବଳ ପାପଟା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କରେ, ପୁଣ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତିନି। ପାପ କରିପାରନ୍ତିନି କି ପୁଣ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ମନୁଷ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କାହାର ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ମାନେ, ଆମେ 600-700 କୋଟି ଲୋକ ଯେତିକି ପାପ କରିଦଉଛେ, ସେ ଯଦି ସବୁତକ ତାର କ୍ଷୟ ନ ପଡିକିରି ଜମା ହଉଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତାନି ଅଳିଆ ଗଦା ଭଳିଆ। ଟାଉନ ବାହାରେ ଯେମିତି ଅଳିଆ ଗଦା ଜମି ଯାଉଛି ପାହାଡ ଭଳିଆ, ସେମିତି ଜମି ଯାଆନ୍ତାଣି। ସେ ପାପ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଏତେ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ପୁଣି ଭୋଗ କରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଏକୁ ପୋଡି ଦଉଛି, ପୋଡି ଦଉଛି, ସବୁ ପୋଡି ଦଉଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭୋଗ କରୁଛେ। କେମିତି ପୋଡୁଛି? କେମିତି ପଡୁଛି? ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଉ, ଏଟା ତା ଦେହରେ ଅଛି।
ବୈମାନିକା ସଲଳନା ଚରିତାନି ଯାସୁ ଗାୟନ୍ତେ ଲୋକ ସମଳମ କ୍ଷପଣାନି ଭର୍ତ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଲକର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଲକର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପ ବିନାଶ କରିବା। ଗୋଲକର ଗୋଲକଟା ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ରସ ରସ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ। ଗୋଲକର ତଳେ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ରହିଛି, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯେତେକ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଭଜନ ସାଧନ କରିକରି ଯୋଉମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଲଳନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଯୋଗେଇ ଦିଆହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ। 5-7ଟି ଲଳନା ଥିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଳନା, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ବିମାନରେ ସେ ଭକ୍ତଟି ସେ ଲଳନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଗୋଟିଏ କାମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନାହିଁ। ସେଟା ତା ଚିତ ଶରୀରଟା ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଏଟା ତ ମହିଳା ନାହିଁ, ମହିଳା ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଲଳନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଗାଇ ଗାଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ କାମ। 5-7ଟି 10ଟି 8ଟି ଲଳନା ସହ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ବସି, ବୈକୁଣ୍ଠୀୟ ବିମାନରେ ବସି ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୋର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଗାନ ଗୁଡାକ ସିଏ ପୋଡ଼ି ପକଉଛି ଆମେ କରୁଥିବା ପାପ ଗୁଡାକରୁ 99.9। ଗୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯେମିତି ପାତକ ଗୁଡାକ ପୋଡ଼ି ପକଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହନୀୟ ଗୁଣଗାନ, ବୈମାନିକା ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି। ଚତୁଷଣ ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁଷଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବୋଇଲେ କୋଉଠି ମୋ ସାକାର ମାକାର କଥା କହୁଛ? ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ପରବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ୟାପକ, ପରମାତ୍ମା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥାଣୁ, ଅଚଳ, ସନାତନ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ଲେପ। ବେଦ କହିଲା। ଆଉ ସାକାରଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ନାକ କାନ ଅଛି? ନା ରେ ଅଛି ରେ। ତମେ ପୁଅ ଗୁଡାକ ମୋର, ବାପ କେବେ ପୁଅକୁ ମିଛ କହେ? ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ଉପାସନାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ହେଇଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ହେଇଯିବ ନିରାକାର ଉପାସନାରେ। ତମ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କି ସ୍ନେହ ନାହିଁ କି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କି ମମତା ନାହିଁ। ସାକାର ଉପାସନା କଲେ ସେଗୁଡାକ ଜାତ ହବ। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରୀତି, ଆବେଗ, ଭଲ ପାଇବା, କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସାକାର ଉପାସନାରେ ହୁଏ, ନିରାକାର ଉପାସନାରେ ହବନି। କୋଉଠି ନା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ବାଟ ବତେଇଦେବି। ବୈକୁଣ୍ଠର ବାଟ ବତେଇଦେଲେ, ଗଲେ ଗଲେ ତ ଯାଉ ଯାଉ ତ ତାଙ୍କ ପାପଟା କୋଉଠି, ଦୁଷ୍କୃତିଟା କୋଉଠି କ୍ଷାଳିତ ହେଲା? ଜୟ ବିଜୟଠି, ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହା ଦେଖିଲୁ। କଣ ଦେଖିଲ ନା ବୈମାନିକା ସଲଳନା ଚରିତାନି ଯାସୁ ଗାୟନ୍ତି ଲୋକ ସମଳ କ୍ଷପଣାନି ଭର୍ତ୍ତୁ। ଭର୍ତ୍ତୁ ଗୁଣାନି, ଭର୍ତ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନି ଗାୟନ୍ତି ସଲଳନା, ଯୋଉଟା କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅପାର ଅନନ୍ତ ପାପ ରାଶିକୁ ଲୋକ ସମଳମ, ସବୁ ଲୋକର ପାପକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବାରେ ଲାଗେ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଗୁଣଗାନ ହଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଛଡା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଗାଧେଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, କିଛି ଦାନ୍ତ ତ ନାହିଁ, ଘଷିବେ କଣ? ସବୁଟା ତ ଚିନ୍ମୟ। କୋଉଠି ମହିଳା ଆଉ ଛୁଇଁବ? ଚିନ୍ମୟଟାକୁ ମହିଳା ଛୁଇଁବ କି? ପାରଦଟାକୁ କଳଙ୍ଗ ଲାଗିବ କି? କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନା ଖତ ହେଇଯିବ ପାରଦଟା? ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡି ଯାଇପାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ପାରଦର ରଙ୍ଗ କେବେ ଫିକା ପଡିବନି, ସେ ସେମିତି ରହିବ। ତାକୁ ନା ମହିଳା ଛୁଇଁବ, ନା କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ନା ଲୁଣା ଖାଇବ, ନା ଖତ ହବ, ନା କ୍ଷୟ ହବ, କିଛି ହବନି। ମର୍କୁରୀ ପାରଦ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁଟା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣଟା କରିବେ? ଗୋଟିଏ କାମ, ଯେପରି ଅନନ୍ତ ପାର ପାପ ରାଶିକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଗାନ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୀଳାଗାନ ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାପ ରାଶି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ,
ঠিক তদ্রূপ দুঃখ রাশি দূর হয়ে আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে গোলকর ভগবানଙ୍କର কৈশোর লীলা বা শৃঙ্গার লীলা বা মহারাসুর। ଅତଏବ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଗୋଲକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରୁ, ଲୀଳାଟାକୁ ନିତ୍ୟ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ। ଆଉ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ ଆମେ ସିଆଡୁ ଗଲେ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କି ବରାହଙ୍କ ଲୀଳା କି ବାମନ ଲୀଳା, ଗୋଟିଟା ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାହିଁ ଆମକୁ ଦୁଶୁନି ତ? ନାଇଁ, ସେଟା ଦୁଶିବା ସମୟ ହେଇନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପେ ଆପେ ଲୁଚିଯାଏ। ଲୀଳାଟା ଚାଲିଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ହଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଏ, ଦୃଶ୍ୟ ହଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଏ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ଜଳଚର ପକ୍ଷୀଟିଏ ନାଇଁ କି, ଜଳହଂସ, ଜଳହଂସ ନାଇଁ ସେଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ହଁ, ପାଣି କୁଆ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ, ସେ ବୁଲୁଛି, ସେଠି ବୁଡି ଯାଉଛି ଚୁପଚାପ, ପାଣି ହଲୁନି, ଚୁପ କରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଡେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠି ମୁଣ୍ଡ ଟିକିରି ବାହାରିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡାକ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟଧାମ ମାନଙ୍କରେ ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ସେ ସମୟରେ ଫୁଟେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଧରି ହଉନି। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌରରାୟ, କୋନ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। ଯିଏ ସେ ଭିତରକୁ ବୁଡି ପାରିବ, ସେମିତିକା ଆଖି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଫୁଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଦୁଶେ। ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆଖି ଯିଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ସେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସବୁଠି ସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାସଲୀଳା ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହା ଚରମ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାର, ଗବେଷଣାର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଜିନିଷଟା, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ବାଟ ଗଲ ନା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରିୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଉପରକୁ ତା ଉପରକୁ ତା ଉପରକୁ ତାପରେ ଅନନ୍ତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ, ଯାଇ 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 ଟପ୍ ଶିଖର ରାସଲୀଳା। ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ହଉନି କି କିଛି ଦୁଶୁନି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଥିଲେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ସେଠି ସରିଲା। ଭଗବତ ଭାବ, ଭଗବତ ସତ୍ତା ସେଠି ସରିଲା, ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, ଭଗବାନ ତ ସେଠି ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଲୀଳାରେ, ସେ ରସରେ ସେ ନିଜେ ମିଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଉପରକୁ କୋଉଠି ଆସିବୁ? ସେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଭକ୍ତାଧୀନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଛି କି? ଗୋପୀମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ସିନା ଉପରକୁ କିଛି ଆଉ କରନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ୍ତା ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତିମ ଲୀଳା। ଯାହା ହଉ, ଏ ରାସଲୀଳାର ଗୋଟେ ଚରମତମ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା, କାନରେ ପଡିଥାଉ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ 19ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯେ ପଢିଲେ, ଟୀକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ 19ଟା ଶ୍ଲୋକ 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା ବସିକରି ଯେତେବେଳେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଯମୁନା କୂଳରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ। କଣ ଆଗରୁ ଘୋଷିଥିଲେ? ଆଗରୁ ଏଟା ଘୋଷିଥିଲେ କି? ନା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଗାର ହଉଛି। ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ হবে, ଘୋଷିତ ହଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଗାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଘୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଳମେଳ ଏକାଠି ରହିବ ନାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର 16ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧର ଯେ ଯୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ସେମାନେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧର, ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଗ୍ରୁପ, ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଗ୍ରୁପ, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଳିତ ଶ୍ୟାମା ଲଳିତ ରାଧା ପ୍ରୟାଣ ବିଧୁର ଜୟତୀ, ରୂପକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଲେଖିଲେ
किए किए तांकर सब नाम उल्लेख करछन्ती। तो 16,000 गोपांगना जदि 16टी युद्ध आमे चिंता करुचे 16 युद्धर 16 युद्धेश्वरी समस्ते गोटे गोटे अंतरर भाव जड़े आसी गाईदेला ता अंतर कथा सी कहीदेला आ गोटे ता पछक पड़े अच्छी सखी रह ता हृदय भाव सी व्यक्त करदेला आ गोटे पड़े आसला ता हृदय भाव सी व्यक्त करदेला 16 सखी युद्धेश्वरी 16टी श्लोक गोटे गोटे करी कहले 16 युद्धेश्वरी बाद 16,000 गोपिका बाद आ गोटे दल अछंती सेमाने होछंती तो कौन ताको नाटा चंद्रलेखा ना कौन से होछंती हाँ चंद्रावली चंद्रलेखा नहीं चंद्रावली चंद्रावली गोटे युद्ध अच्छी 16 युद्ध टू से अलगा गुड़ाक भितर आम एत पशिबानी पशिक किसी धरी पारानी 16 युद्ध टू कहीं अलगा रस को पुष्टि करने निमंते रस आस्वादन व्यवस्था को अधिक पुष्टि करने निमंते जमी आमर पार्लियामेंट गोटे विरोधी दल रोचे सेमती 16 युद्धेश्वरी अलगा गोटे युद्ध जार युद्धेश्वरी होचंदी चंद्रावली 16 चंद्रावली गोटे अभिव्यक्ति 17 ये 17 गला परे श्री राधाराणी समस्त युद्धर युद्धेश्वरी तांकरी गोटे वाक्य 18 एमती 18टी श्लोक गोटे विरोध शक्ति चंद्रावलींगर वाक्य 16 युद्धेश्वरी 16टी वाक्य 17टी समस्त युद्धर एपट सेपट समस्त मुख्य स्वरूपा राधाराणींगर गोटे वाक्य से 18 आउ गोटे समस्तंकर सम्मिलित वाक्य बोली निर्णय कर 19टी श्लोक गोटे समस्तंकर सम्मिलित वाक्य 16 जनंगर 16 युद्धेश्वरींगर 16टी वाक्य चंद्रावलींगर गोटे वाक्य और राधाराणींगर गोटे वाक्य एमती 19टी श्लोक खंजिकी सुखदेव गोस्वामी देते सुखदेव गोस्वामी कहीं देवे जोटा घटी सीटा सी कही दौरान ना 19टा है सी 20 आउ गोटे कौटू आने आउ किए गोटे थर खंजी पार कि भितर आउ गोटे बाहर जिनिस कौन कवि कि विद्वान कि कौन पंडित खंजी पार कि नाटा खंजा जिनिस बुझी होनी कौन ये भितर स्पष्ट भाव टीकाकार मैंने कहते जत्ते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेशु जो अंतिम श्लोकटी से श्लोकटी राधाराणी बोली ये अंतिम श्लोकटी राधाराणी परिशेष जो राधाराणी निज हृदय भाव व्यक्त करदे समस्त तरफ से समस्त प्रतिनिधि समस्त निज निज कथा समस्ते निज निज दुथर कथा निज निज कहते किंतु राधाराणी जोटा कहले समस्त से वाक्यटीर प्रभाव कृष्ण आओ लुचि रही पारे ना कहीं ना कृष्ण को आकर्षण कर आनिमा कि राधा पाखे जो शक्ति अच्छी से शक्ति आगे कृष्ण लुचि अंतर्हित ही रही पारे ना तो अंतिम श्लोक कहते आम केते कथा मागिचु आम आलोचना कर दी कह आवश्यक नहीं केते कथा मागिचु से आम सुख पाई नहीं कि देखा आम सुख पाई मत भोक हो खावा दल बहु खाई सारा कह मु कौन मु भोक होता बोली खाइली कि आई खाइलु रे ना मु भोकर रहिले तो मुह सुखी जाऊँगी बोली मु खाइली तत्ते खुशी कर कौन बुझिपारे कि
ଏମିତିକା ଭାବଟା ନା ଆମେ ସେଦିନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଏଟା ଧରିବା କଥା। ହଁ, ମୋ ପେଟ ପୁରିବ, ମୋ ଭୋକ ଦୂର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଏନି କି ଖାଇବାକୁ ମାଗେନି। ଆମର ଯୋଉ କାମ ଲାଳସାର ସୂଚନା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ହୃଦୟ କ୍ଷୁଧାର ସୂଚନା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଆମ କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସନ୍ତୋଷକରଣ ବୋଲି ଏଟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ କି? ଆମେ କହିଛେ କଇଁଚି କାକୁଡିଟିଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକିରି ସୁଖକୁ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଏ ଭୋଗ ଲାଳସାର ଏ ରସବିଳାସର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ତଥାପି ଆସୁନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ତିମରେ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ରାଧାରାଣୀ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୁଚି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣୁଛ? ପରୀକ୍ଷିତ ତନ୍ମୟ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ତନ୍ମୟ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବେ କଣ? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା କାନରେ କେବଳ ଶୁଣା ଯାଉନି, ଆତ୍ମାରେ ପିଇ ଯାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଇତି ଗୋପ୍ୟ ପ୍ରଗାୟନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟଶ୍ଚ ଚିତ୍ରଧା ରୁରୁଦୁଃ ସୁସ୍ମରଂ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, ଇତି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଗୋପ୍ୟ ଗୋପୀଗଣ ପ୍ରଗାୟନ୍ତ୍ୟ ଗାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗାନ କଲେ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୀତ ଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟ, ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଳାପ କଲେ। ଏଟା ଗୀତ ଭଳିଆ ସିନା ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନିଟିଏ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି। ଆମେ ଏଇଟା କଣ ଆଲୋଚନା କରିନେ କି ପୂର୍ବରୁ? ବହୁତ ଦିନର କଥା, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, 4-6 ମାସ ତଳର କଥା। କଥା ଗାନ ନୃତ୍ୟଂ ଗମନମପି ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ, ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବାହାରିବ ତାହା ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିଟି ରସମୟ ଭୂମି, ବିଳାସମୟ ଭୂମି, ଗୋବିନ୍ଦର ବିଳାସ ସ୍ଥଳୀ, ଗୋବିନ୍ଦର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଧ୍ୱନି ମାତ୍ରେ ସେଠି ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ, ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଯୋଉ ପରିତୃପ୍ତି। ବୀଣା ବାଦନ ହଉଛି, ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଉଠୁଛି, ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଖଗମୃଗ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାନ ଉଠୁଛି ବୀଣାରୁ। ସେ ଧ୍ୱନିଟା ଯାହା ଦି ଜଣ କଥା ହଉଥିଲେ ସେୟା, ପତ୍ରଟା ଖସଖସ ହଉଥିଲେ ବି ସେୟା, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଗାଈ ହମା ବୋଲି ବାଛୁରୀ ଡାକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି। ସଙ୍ଗୀତ ଟଙ୍କ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତି, ବ୍ରଜର ଯେକୌଣସି ଧ୍ୱନିରେ ସେହି ପରିତୃପ୍ତି। ଅତଏବ ଏଟା ଗାନ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗାନ ନୁହଁ, ପ୍ରଳାପ। ପ୍ରଳାପ ବୋଇଲେ, ପ୍ରଳାପ କହିଲେ ଜାଣିନ, ବିଳାପ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ପ୍ରଳାପ। ବିଳାପ କ୍ରନ୍ଦନ ନାଇଁ କି? ବିଳାପ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଇକରି ବିଚାରିକରି ଠିକ ସଂଯତ ଭାବରେ କହିଲେ ତା ନା ବିଳାପ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଠି କିଛି ଶବ୍ଦର ଠିକ ଠିକଣା ରହୁନି, କଣ ନାଇଁ କଣ ବାହାରି ପଡୁଛି, ସେଟା ପ୍ରଳାପ। କଥା ସହିତ କଥାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁନି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ପଡିଛି। ବିଳାପରେ ତ ଠିକ ବିଚାରିକି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ, କଥାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ବିଳାପ ବୁଝିପାରିବ, କଣରେ ନା କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ରେ, ନା ଏମିତି ଏମିତି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି।
ହଇଲୋ ମା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବେମାର ହେଇଥିଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ମୋ ଗୋଡ ପାଖରେ ବସିକିରି କେତେ ସେବା କରୁଥିଲୁ ରାତି ରାତି ଶୋଇଲୁଲୋ ମା। ତା ମା ମରିଗଲା ଯେ କାନ୍ଦୁଛି। କଥାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ବୁଝି ହବନି। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଯଦିଓ ଶୁଣିଲା ଲୋକକୁ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, ଗାନ ଗାଇଲା ଭଳିଆ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ବିଳାପ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଳାପଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଳାପ। ହେଲେ ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ ନା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ରୁରୁଦୁ ସ୍ମ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ରୁରୁଦୁ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରୋଦନଟା ପ୍ରଳାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବାହାରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧୁର ବୀଣା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉ ତାନଟା ଆଉ ତା ସାଥିରେ ସମାନ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଶୁଣା ହଉଛି ସେ ସ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ହବ ନା ମେଣ୍ଢା ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ହବ? ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ସେ ସୁସ୍ୱର, ରୁରୁଦୁ ସ୍ମ ସୁସ୍ୱର। ଇତି ଗୋପ୍ୟ ପ୍ରଗାୟନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟଶ୍ଚ ଚିତ୍ରଧା ରୁରୁଦୁଃ ସୁସ୍ମରଂ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା। ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା? ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା। କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିଯିବ? ରୁରୁଦୁ ସ୍ମ ସୁସ୍ୱରମ୍ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା। ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ এই ପ୍ରକାରରେ ଗାନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ତା ସାଙ୍ଗ ଆବିରାସିତି ସୌରୀ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ପୀତାମ୍ବର ଧର ସ୍ରଗ୍ବି ସାକ୍ଷାତ ମାନମଥ ମାନମଥ। ଅରଣ୍ୟର ଲତାକୁଞ୍ଜ ଭିତରୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମଦର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଲତା ଭିତରୁ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଲୁକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ତରବର ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ। ଏତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗ ଆବିରାସିତି ସୌରୀ, ସେ ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେନି କୁଆଡୁ ଆସିଲେ, କୋଉ ଦିଗରୁ ଆସିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଭଳିଆ। ତା ସାଙ୍ଗ ଆବିରାସିତି ସୌରୀ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ପୀତାମ୍ବର ଧର ସ୍ରଗ୍ବି ସାକ୍ଷାତ ମାନମଥ ମାନମଥ ତଙ୍ଗ ବିଲୋକ୍ୟାଗତଙ୍ଗ ପ୍ରେଷ୍ଟଂ ପ୍ରୀତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶୋଦବଳା ଉତସ୍ତର ଯୁଗବତ ସର୍ବାନ୍ ସ୍ତନ୍ନ ପ୍ରାଣ ନିବାଗତମ୍। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଏକାବେଳକେ ଯୁଗପଥ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କି ଭଳିଆ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅନେକ ମୃତ ଶରୀର ଇତସ୍ତତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ତ କିଏ କୁଆଡେ ମୁହଁ କରିଛି, କାହା ଅଙ୍ଗ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ମୁଡି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କାହାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି, କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। ତ କଣ ହେଲା କି ହଠାତ୍ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଯେତକ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ଏକାବେଳକେ ସବୁଗୁଡାକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ବସିଗଲା। ସବୁଗୁଡାକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ବସିଗଲେ। ଏ ତ ହାତ ଗୋଡ ବେକ ମୋଡି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେ ସଳକି ଝାଳକି ହେଇଯିବେ ତ ସବୁ। ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ବୋଲି ସିନା ବେକ ମୋଡି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଡ ମୋଡି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଣ୍ଟା ମୋଡି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା।
ମୃତଦେହଟା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବସିଗଲା ସବୁଗୁଡାକ ଦେହରେ ଏକାବେଳକେ ପ୍ରାଣ ବସିଗଲେ ସବୁଗୁଡାକ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡା ହୋଇ ପଡିବେ। ଯୁଗପଥ ଏକାବେଳେ କୋଟି କୋଟି ମୃତଦେହ ପ୍ରାଣନ୍ୟାସ ହେଇ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରାଣଟା କୃଷ୍ଣ। ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୁଗପଥ ଉତ୍ତସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ହର୍ଷ ମୁହଁରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆସି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଗଲେ। ଘେରିକିରି କଣ କଲେ କଣ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଛି ଅନୁବାଦ କରି, ୟା ଭିତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ସମୟ।